الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال اللہ عز وجل انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم تکن عابد الناس۔ سارے احباب درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ چونکہ کوئی جلسہ نہیں ہے، واز نہیں، کورس ہے، اور میرا مزاج تو ویسے بھی ہزاروں کا مجمع ہو یا سینکڑوں کا ہو، سونے اور ہلنے میں دیتا نہیں۔ میری مجبوری ہے۔ یہ حضرات نے دو چیزیں آپ ان حضرات سے سیکھ رہے ہیں، ایک نصیحتیں، وہ حضرت مولانا محمد عتیق الرحمن صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں، مخدوم زادہ بھی ہیں، اور نصیحتیں وہ کریں گے اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا یوسف خان صاحب کریں گے، اور مسائل میرے دائیں بائیں ہمارے پرانے دوست بلکہ ساتھیوں میں بھی ہیں، حضرت مولانا مفتی نوید خان صاحب اور مولانا مفتی طارق صاحب، مسائل انہوں نے بتلا دیے۔ تو اب نصیحتیں ان حضرات نے کرنی ہیں، مسائل انہوں نے بتلا دی ہیں، میں کیا کروں؟ میرے لیے تو کبڈی رہ گئی۔ حاضر ہیں؟ کبڈی ایک ہوتی ہے ہاتھوں سے کھیلنا، ایک ہوتی ہے معاشرے میں جینا کیسے۔ اکثر ائمہ حضرات ہیں اور کچھ ہمارے دورہ حدیث کے یا مشکات کے، ہمارے بھی دورے کے اور مشکات کے طلبہ آئے ہوئے ہیں، کچھ اساتذہ ائمہ حضرات ہوں گے، مدرس ہوں گے۔ مجھے تین باتیں کہنی، میری طرف دھیان دینا، تین باتیں ذرا سمجھیے گا۔ معاشرے کے آپ امام بنیں گے، مسائل امامت بیان ہو رہے ہیں۔ ایک ہے مسجد کا امام ہونا، سلام ہو اس امام کو بھی۔ ایک ہے پورے معاشرے کا امام بننا، جس کی پیروی کی جائے اور معاشرے میں چھا کے رہے اور جاگ کے رہے اور جگا کے رکھے، لوگ محسوس کریں پیروی کرنا۔ آپ مسجد مدرسے کے منتظم ہیں، کوئی چندہ دے کر جا رہا ہے تو وہ بھی شکریہ ادا کرتا جا رہا ہو کہ حضرت نے قبول کر لیا۔ اس کے لیے میری طرف ذرا دھیان رکھیے گا، تین باتوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ ہر مسجد کی آبادی، ہر امام کی آبادی، اور معاشرہ اس امام کا محتاج ہوگا، وہ امام انتظامی اور معاشرے کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مسائل میں بھی یہ مجھ سے آگے ہیں، نصیحتوں میں بھی آگے ہیں، عمل اور تقوی میں بھی آگے ہیں۔ ایک چیز میں شاید میرا تجربہ واسطہ زیادہ ہو کہ مجھے امامت سے اور معاشرے میں اور عوام الناس کے ساتھ کھیلنے اور جو واسطہ پڑا ہے وہ ان حضرات سے، مولانا یوسف خان صاحب شاید ان کا زیادہ ہو، ان حضرات سے پہلے سے کم عمری میں پڑ گیا۔ میں جلالین والے سال سے مسجد کا امام بن گیا، اور اولا والے سال سے پہلے سکول کے زمانے میں مجھے عوام کے ساتھ بیان کرنے کے میدان میں آنا پڑا، اور بہت سے ائمہ، مدارس، عوام الناس، طبقات کے ساتھ ایک واسطہ ہے۔ میں اپنے اس تجربات میں آپ کو تین چیزیں بتلانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری طرف متوجہ رہیں گے تو مجھے دعاؤں میں انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے، اگر ان باتوں پر خیال کریں گے تو۔ نمبر ایک، مسجد آباد کیسے ہوتی، مدرسہ آباد کیسے ہوگا۔ نمبر دو، حضرت نے کل ذمہ داری سونپی کہ امام کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، دوسرا مسئلہ یہ عرض کروں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی مدرس ہوں گے اور کئی مدرس بننے والے ہیں۔ مدرس کیسا ہونا چاہیے؟
اور اس کے اندر ضمن میں اگر وقت نے ساتھ دیا تو ہر عالم مدرس نہیں ہوتا، اور صرف سارا دین اور تقوی اور جنت کا ٹکٹ مدرس ہونے میں نہیں ہے۔ مارکیٹ میں معاشرے میں جاتے ہیں تو ان کا ہدف کیا ہو، عالمی حالات کا ٹاکرا کیسے کرنا اور بات کیسے کرنی ہے۔ یہ 2-3 باتیں میری گزارشات کا موضوع ہیں۔ اس کو نصیحت نہ سمجھیے، یہ مذاکرہ ہے، چھوٹے مذاکرہ کرتے ہیں، کلاس کے ساتھی دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں، اس میں تکرار ہوتا ہے۔ امام اہل سنت والجماعت مولانا سرفراز خان صفدر کہو سب رحمت اللہ علیہ، علماء کا اجتماع تھا، یہاں تو طلبہ بھی ہوں گے، لاہور بھر کے اور بہت سے ضلعوں کے علماء جمع تھے، اور میری ڈائری میں آج تک حضرت کی وہ نصیحت لکھی ہوئی ہے کہ ہر امام اور ہر عالم کے ذمے، اگر وہ دیوبند کا جانشین ہے، عقائد و عالم کا جانشین ہے، تو 5 کام اس کے ذمے ہیں، اور وہ 5 کام مسجد کی آبادی ہے۔ اگر وہ 5 کام نہیں کر رہا تو نیابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیابت علماء دیوبند کا شاید حق ادا نہیں کر رہا۔ ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، اور اس کو دیکھنے سے پہلے ایک بات میں ضمن میں کہنی تھی، رہ گئی۔ ہم اپنے مقام کو بھی پہچانیں، اپنی نسبت کو بھی پہچانیں، اپنے کام کو بھی پہچانیں، اور اس میں 2 باتوں کا لحاظ رکھیں۔ ایک یہ ہے کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ دھیان دیں گے، جو عالم استاد، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جتنی زندگی گزر گئی ہے اور مشاہدے کی دنیا میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، کیا بلا، جو مدرس کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، تدریس کی مسئلے پر بیٹھے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہے۔ ہائے کوئی جگہ ملی نہیں، کاش میری بڑی تنخواہ ہوتی، بیر اندر ہوتا، کسی تاجر ہوتا، دنیا کے کسی محکمے میں ہوتا، یا امام ہے مجبوری کے تحت اس کو کوئی جگہ ملی نہیں اور کوئی کام کر سکتا نہیں، کسی میدان میں جا پاتا نہیں، کوئی اس کو قبول نہیں کرتا، اب مسجد ڈھونڈ رہا ہے، امامت ڈھونڈ رہا ہے، مؤذنی ڈھونڈ رہا ہے، 30 سال یہ تدریس کر لے، 50 سال یہ امام کر لے، سوائے امامت کر لے اپنی دال روٹی کے سوا یہ افراد تیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ خود تیار ہے، یہ احساس کمتری کا شکار ہے، یہ کبھی لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لا سکے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو احساس کمتری سے بچانا ہے۔ میں بڑی اہم بات کی طرف اشارہ دے رہا ہوں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن حدیث، قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اکابر کے حالات میں اس درس و تدریس اور امامت اور دین کی تعلیم اور علم پڑھنے پڑھانے پر جو فضائل ہیں وہ ان کا ہمیں استحضار رہے۔ مثال کے طور پر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، دنیا میں 3 قسم کے انسان ہیں، ایک کافر ہے، ان میں کئی قسمیں، دوسرے ایمان والے ہیں، تیسرے علم والے ہیں۔ ایمان والے بھی بہت درجات والے ہیں، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے کی کسی عالم مفتی کو اجازت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بلکہ ایک درجے میں تو ساری انسانیت قابل تقریب ہے، اور ہر ایمان والا قابل تقریب اور قابل عزت ہے۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے علم والوں کو عام ایمان والوں کے مقابلے میں بلند مرتبے عطا کیے ہیں، اس پہ ہمیشہ نظر ہے۔ کتنے؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں عام مومن کے مقابلے میں عالم دین، حافظ قرآن اور قرآن و سنت پہ نظر رکھنے والے عالم دین کا مقام 70 درجے بلند ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 700 سال کی مسافت ہے۔ ایسا عالم بننا چاہتے ہیں؟ کون ہاتھ کھڑا کرتے طالب علم؟ ارادہ کرتے ہیں؟ سنیے گا ذرا، 3 باتوں پر پہرا دینا ہوگا۔ یہ ان علماء کی شان ہے جن میں 3 صفات ہیں۔ نمبر 1، ان کے عقائد بالکل صحیح ہوں، مبہم نہ ہوں، عام خاص آدمی جانتا ہو کہ ان کے عقیدوں کا حامل ہے۔ ہم گول مول چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں اپنی مصلحت کے تحت، کو خرابی بھی ہوتی ہے، عقائد بالکل صحیح ہوں۔ آج کل طرح طرح کی گمراہیاں معاشرے میں پھیلی، ان کی ہوا بھی نہ لگی ہو۔ دوسری بات، اعمال صالحہ، کردار کا غازی ہو، صرف گفتار کا غازی نہیں، کردار کا غازی ہو۔ فیس بک میں اور بند کمروں میں
बदनजरी करता है, बदमाशियाँ करता है। मस्जिद मदरसे के हुजरे में गैर महरम औरतों को, जो मस्जिद के दीन के लिए चंदे के लिए लोगों ने पैसे दिए थे, लोगों के पैसे से खयानत करता है, वहाँ औरतों के साथ तवीज़ गंडा करता है। कितने इमाम है ऐसे, खुदा की कसम मैं करिया करिया घूम कर बतला रहा हूँ, बड़ी और छोटी जगह पर घूम कर बतला रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ, मुझे सख्त बात नहीं कहनी। उस दिन भी मुझे थोड़ी सी चुभन हो रही थी, यहाँ खुलफा का इज्तिमा था। हमारे हजरत ने हमेशा तवीज़ गंडे से मना किया, और दो सामने बैठे थे, उनकी शिकायतें उन्होंने तवीज़ गंडे को शुरू कर लिया और मशगला बना ली। निस्बत बातना नसीब नहीं होती। मसाजिद के हुजरों में, मदारिस के हुजरों में गैर महरम औरतों को देखना 7 आयतें और 70 हदीसों में पर्दे का हुक्म है, लानत का मौरद है। ये कैसे सहब निस्बत हो सकता है और औलियाए हक़ जैसे जाननशीन हो सकता है? हम निस्बतों के चोर बनते जा रहे हैं। हमें अपने अमाल पर नजर रखनी होगी, अमाल साले होंगे उस आलिम की फजीलत है। और तीसरी चीज अखलाक हसना हो, लालची ना हो जी, तकब्बुर ना हो, शोहरत का भूखा ना हो, कीना बुग़्ज़ न रखता हो। इस किस्म के बुरे अखलाक से वो पाक हो। कितनी 3 चीजें? 3, अक़ीदा सहिया, अमाल सालिया, अखलाक हसना। और ये 3 चीजें 3 जगहों पर नुमायां हो। ध्यान देना मेरी तरफ। कितनी जगहों पर नुमायां हो? एक, अपने घर में बीवी को ठुड्डे मारता रहता है, तेरे अब्बा ने तुझे क्या दिया, तेरे मेके ने तुझे क्या भेजा। घर में अखलाक गिरे हुए हैं, ऐसा ना हो। दूसरी चीज, जैसे इदारे में है, स्कूल में है, मस्जिद में है, मदरसे में है, वहाँ किरदार उसका नुमायां हो। मादरत के साथ आप मेरी बरादरी हैं, मुझे भाई समझिएगा। मुझे कितनी शिकायतें ऐसे असातिज़ा की, बच्चों से उनके इलाकों की सुगात मंगवाते हैं। तेरे इलाके में कौन सी सुगात है, तेरे महल्ले में कौन सा अच्छा नाश्ता होता है, हलवा और चने मिलते हैं। तलबा से चीज़ें मंगवा कर फिर तलबा को पैसा नहीं दिया जाता। नमाजियों से चीज़ें मंगवा कर उनको पैसा नहीं दिए, जब खुद मंगवाएं तो वो पैसा ना भी ले तो ज़रूर दें। सवाल 3 किस्म का होता है। एक हैयत का सवाल है, अपने आप को खस्ता हाल बनाना, और एक जुबान का सवाल है, और एक दिल का सवाल है। इत्तक़िश्शुह, ये दिल के सवाल को हिर्स कहते हैं। फरमाया इस हिर्स से बचो। इन्न शुहा लकमन कान क़बलकुम, पहली उम्मतें इस बीमारी की वजह से तबाह हो गई। काबिल लोग ज़ाया हो गए। और बाद हिफ़्ज़ पढ़ाते हैं तो हिफ़्ज़ के छोटे बच्चे शहरी घरों से टिफ़न लाते हैं। साल के पढ़ाने वाले बड़े कारी शेखुल कुर्रा, और उस बच्चे का टिफ़न उठाया खा गए, उसका टिफ़न उठाया खा गए। और वो हाफिज फारिग बनकर, आलिम बनकर बड़े महकमों में चला गया अफसर। तो मैंने उसको कहा कि आप अपने कारी साहब को मिलने नहीं जाते? कहा सूफी साहब क्या मिलना है कारी साहब को, क्या किरदार है, सारी जिंदगी हमारे टिफिन खाते रहे। हम कहते हैं मुआशरा हमें इज्जत क्यों नहीं दे रहा, हम मुआशरे को किरदार कौन सा दे रहे। इसलिए मुआशरे में, घर में, इदारे में 3 जगहों पर 3 चीजें सिफात नुमायां रहें। अकीदे का सही होना, अमल सालिया का होना, अखलाक हसना का होना। क्या फरमाया आपके आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फज़लुल आलिम अलल आबिद कफ़ज़ली अला अदनाकुम। आलिम दीन की फजीलत आम लोगों पर ऐसी है जैसी मेरी फजीलत तुम पर है। मैं एक जुमला कहने लगूं, ध्यान देना। एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होना। एहसास से कमतरी का शिकार आदमी कभी मुआशरा तैयार नहीं करता। इसके साथ एक बड़ी और शर्त है, उस तरफ ध्यान देना। बाज़ औक़ात फ़ज़ैल सोचते सोचते तकब्बुर आ जाता है, तकब्बुर से भी बचना है। अगर तकब्बुर आ गया तो तबाह हैं। फ़िरौन तकब्बुर से तबाह, इब्लीस तकब्बुर से तबाह। हज़रत थानवी फरमाते हैं आलिम भी था, आबिद भी था, आरिफ भी था, क्या डिग्री नहीं थी, आशिक नहीं था, तकब्बुर का शिकार हो गया। एहसास से कमतरी से बचने के लिए फ़ज़ैल सोचने, बर्तरी के लिए अपने फ़ज़ैल नहीं सोचने। इंशाअल्लाह ये तमीदी बात थी। अब अपनी मस्जिद को, मदरसे को 5 चीज़ों का मरकज़ बनाना है। नंबर 1, हज़रत फरमाने लगे, मौलाना सरफराज खान सफदर, उलमा से, बड़ों की बात कर रहा हूँ, अपनी नीयत को टटोलते रहना, इखलास हो। जिस काम में इखलास होता है, इमाम में इखलास होता है, मोतमिन में इखलास होता है, मुदर्रिस में इखलास होता है,
وہ چمکتا ہے اور بڑھتا ہے اور پھیلتا ہے اور پھوٹتا ہے، اس کی ترقی کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اور جب نیت میں کھوٹ آتا ہے، وہ کڑوا بھی قبول ہے، وہ میٹھا بھی قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا جمال والے تھے، ہمارے حضرت موسیٰ خان صاحب جلال والے تھے، ہمارے صوفی صاحب جمال والے تھے، پھر وہ میٹھے بزرگ بھی پاس ہیں، پھر وہ کڑوے بھی پاس ہیں۔ اخلاص، نیت میں کھوٹ نہ آئے۔ اخلاص کیا ہے کہ آپ نے کسی دینی کام میں کسی دنیاوی مقصد کو اہمیت نہ دے، لالچ کو، شہرت کو، وظائف کو، ڈی اے کو، فلاں فلاں، ان کو پیچھے رکھیں۔ سارے دینی کام، امامت بھی ہو، مؤذنی بھی ہو، پڑھنا پڑھانا بھی ہو، واعظ و نصیحت بھی ہو، گھر سے نکلیں تو نیت ٹٹولیں، کہیں قدم اٹھائیں تو نیت ٹٹولیں، کوئی دنیاوی مفاد تو نہیں، اللہ تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے حضرت نیچے اطلاع کرتے تھے، ٹائم نہیں ہے، دنیا کا مفاد پیش نظر ہے، دنیا کے کسی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، دنیا ایک ہی مقصد ہو، دوزخ اور قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، جنت مل جائے، اور ان سب سے اونچی چیز اللہ راضی ہو جائے، اور دل میں رضا ہے، زبان پہ رضا بھی نہیں لاتا، یا اللہ مجھے جنتیوں کے جوتوں میں جگہ مل جائے، جیسے حضرت حکیم الامت کہا کرتے تھے۔ تواضع بھی ہے، اخلاص بھی ہے۔ تو پہلی چیز، اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ہماری امامت پر اور ہماری تدریس پر اور تبلیغ پر اور دینی خدمات پر، واعظ و نصیحت پر اللہ کے ہاں ہمیں جوتے نہ پڑیں، اللہ کے ہاں ہمیں انعام ملے، تو اپنی نیتوں کا پہرا دینا، کہیں انشاءاللہ۔ میرے حضرت صوفی صاحب نے، اللہ ان پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، مجھے 5 نصیحتیں کی امامت اور تدریس کے وقت، میں نے خط لکھا، جن میں سے ایک نصیحت تھی، محمد اکرم کبھی مطالبہ نہ کرنا، اور ایک اپنے شیخ کی ایک نصیحت پر پہرا دینے کی برکت۔ میرے پاس کیا ہے، دیہاتی ان پڑھ آدمی ہوں، اس ایک نصیحت پر عمل کیا، جس مسجد میں جلالین والے سال امام بن کر گیا تھا، آج وہ دورہ حدیث تک بچوں کی اور بچیوں کی اور سکول بھی یہ تک تعلیم گاہ بن چکی ہے، 50 لوگ یہاں بھی شریک ہیں، اور 5 برانچیں بن چکی ہیں، جبکہ اس سے پہلے اسی مسجد میں 10 سال میں 14 امام آئے، اور مجھ سے پہلے ایک قابل ترین عالم اور محقق عالم، میں نام نہیں لینا پسند کرتا، بری بات ہے، میرے استاد بھی تھے، لیکن تھوڑی سی تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کیا، رمضان کے 3 جمعے پڑھائے، آؤٹ ہو گئے، یاد رکھو، مجھ سے کہنے لگی انتظامیہ کچھ بولیں، کچھ بولیں، کچھ بولیں، کچھ بولیں، میں کہا نہیں، جن کو ہاتھ دے دیا ہے ہمارا بولنا انہوں نے بند کر دیا۔ ہمارے حضرت ناظم صاحب موجود ہیں، میں یہاں آتا ہوں، بخاری اول میرے پاس ہے، موجود ہیں، حضرت ناظم صاحب نے بھی کہا کچھ اظہار کرو، کچھ اظہار کرو، میں نے کہا نہیں، یہ اظہار ہمارے بند ہیں، نہیں کرنے۔ اللہ کی قسم، اللہ نے کسی چیز کی تھوڑ رہنے نہیں دی، رجا دیا، واہ ربا، اور شیخ کو سلام اور مشائخ کو سلام۔ بدقسمتی ہے کہ ہم کٹی پتنگ ہیں، ہم کسی کو اپنا بڑا نہیں مانتے اور بڑوں کو بھی بڑا نہیں مانتے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتے۔ اس کا نقصان کیا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، تم نے اللہ والوں کو اپنا بڑا نہیں مانا، استاد کو اپنا بڑا نہیں مانا، اب ہر نمازی کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہے، انتظامیہ کے پاس زنجیر ہے اور وہ گلے میں ہے، اور دنیا کے پاس زنجیر اور ہمارے گلے میں ہے، اب غلامی کی زندگی بھگتو۔ ایک استاد شیخ بزرگ کی مان لیتے، اللہ رسول کی مان لیتے، دنیا پہ چھا کر جاتے۔ میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، اپنے شیخ صوفی صاحب کی 5 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کہ کبھی مطالبہ نہیں کرنا۔ میں جس مسجد میں امام بنا وہاں میں 2 مسجدوں کا خطیب ہوں، 2 مسجدوں میں عید کے جمعے خطبے، یہاں مدرسے میں، اپنے مدرسے میں، اللہ مجھے جھوٹ سے بچائے، کہیں کبھی مطالبہ نہیں کیا، اور اللہ نے کبھی کسی چیز کی کمی رہنے نہیں دی۔ تنخواہ کم ہے، گزارے کم ہے، فلاں کم ہے، ہر چیز یہی ہے، نسبتیں کوئی چیز نہیں، بڑوں کی بات کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی محنت میں اللہ رنگ لائے گا، اخلاص۔ حضرت شیخ سرفراز فرما رہے ہیں۔ دوسری بات درس حدیث اپنی مسجد میں دیتے رہنا، لمبا چوڑا نہ دیں، ایک حدیث دے دیں، ہفتے میں 1 دن دے دیں، روزانہ 1 ٹائم دے دیں۔ لوگوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تعلق ہوگا، نظر اللہ عمران سامیہ مقالت فوا وعدا و سامیہ، جو حدیث دعا ہے
नबी पाक की दुआएं मिल गई हजरत जाबिर को, उनके बाग की खजूरें बढ़कर यहूदियों का कर्जा उतर गया। नबी पाक की दुआ मिल गई हजरत अबू हुरैरा को। वक्त है 60 जरा तवज्जो करना। तो हजरत अबू हुरैरा के थैले में हजूर ने ऐसा फूंक मारा, खजूरें खत्म ही नहीं होती थी। हजरत बकर सिद्दीक का जमाना, उमर का जमाना, उस्मान का जमाना, बागियों के हमले में वो खजूर का थैला गुम हुआ। सारे रोते थे, शेख उस्मान चले गए, हजरत अबू हुरैरा रोते थे। एक गम है शेख उस्मान के जाने का और दूसरा गम है बरकत वाली थैली के गुम होने का। हजरत अनस खादिम थे, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी थी, अल्लाहुम्मा बारिक लिल अनस फी रिज़्क़िही व मालिही, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल अनस, ए अल्लाह अनस की बख्शिश कर देना, अनस के माल और रिज़्क़ में बरकत देना। 100 से ज़्यादा बच्चे हजरत अनस के थे और दूसरों के बाग एक दफ़ा फल लाते, हजरत अनस का बाग साल में 2 दफ़ा फल लाता था। ये नबी पाक की दुआ का सिला है। मेरे भाइयों, आप और हम दुआ लेना चाहते हैं, दुआ के साथ जीना चाहते हैं, मेरी तरफ ध्यान देना, 3 काम करते रहना, आज आपको हुजूर की दुआएं मिलती रहेंगी। एक हदीस नबी पाक की मोहब्बत में अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते पढ़ाते रहना, अगर मस्जिद में हो तो नमाजियों को सुनाते रहना। दूसरा, असर की सुनते पाबंदी से पढ़ते रहना। रहमल्लाहु हुमरान सल्ला क़ब्ल असरी अरबा, हजूर ने फरमाया मेरे उस उम्मती पर अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए जो असर की सुनते पढ़ता है। मेरे हजरत शेख फरमाया करते थे 8 अमाल की पाबंदी जिस पर हुस्न खात्मा की बिशारत है, उनमें असर की सुनते हैं और दुरूद शरीफ की कसरत, दुरूद शरीफ वालों को दुआ मिलती है, याद रखिए। और हदीस अपनी मस्जिद में आम करना, लोगों का हदीस से ताल्लुक होगा। तीसरा काम, तर्जुमा कुरान पढ़ाते रहना लोगों को, स्कूलों कॉलेज के नौजवानों को, अनपढ़ नमाजियों को एक आधी आयत का तर्जुमा रोजाना जब सहूलत हो 1-2 दिन रख कर पढ़ाते रहना, लोगों का कुरान से ताल्लुक हो जाएगा। और चौथी बात फरमाया दर्से कुरान देना। दर्से कुरान पर मेरी मुस्तकिल एक मेहनत है, मैंने पूरे ज़िलों में उस पर उलमा के जोड़ों में ये बात रखी, दर्से कुरान क्यों और कैसे के ना। हमने एक तहरीक शुरू की, तहरीक निज़ाम कुरान सुन्ना, और उसकी जिम्मेदारियाँ सौंपी कि जो जिस जमात में रहे लेकिन कुरान मजीद के साथ जुड़े। हमने कुरान मजीद को छोड़ा, अब हम कहते हैं हुदा इंटरनेशनल फलां जी, गांधी छा गया जी, जेलमी छा गया, और हमारी जुबानों पर बातें हैं कि जी जेलमी तो आलिम नहीं है, वो गैर आलिम होकर इतने लोगों को घेर गया। हमने आलिम होकर क्या किया? जेलमी और गांधी के फितनों का शिकार पढ़ा लिखा तबका और हमारे मिंबरों मसरत पर भी दस्तक दी जा रही है। याद रखो, हमने निस्बतों वालों ने होकर कुरान मजीद को क्यों नहीं इतना खोला? अरे लाहौरी ने खोला, छा गए। सैयद शाह वलीउल्लाह बर्र सगीर पाक को हिंद में शाह वलीउल्लाह के खानदान की खिदमत नुमाया है, वो कुरान था, कुरान मजीद की तालीम थी। हम मदरसों में पढ़ आ रहे हैं, बड़ी बात है, लेकिन हमें अवाम में इस दर्स कुरान को आम करने की ज़रूरत है। कम से कम कदम उठाओ, अपनी मस्जिद से शुरू कर दो, इंशाल्लाह फैलते चले जाओगे। मैंने एक मदरसे के मुदर्रिसीन से कहा, जगह मैं देता हूँ, दर्स कुरान में आ जाओ, तुम मैदान छोड़ोगे तो जाहिल आएंगे जी, लेकिन एक चीज़ का मुतालबा ना करना कि रोटी अच्छी मिले और आने जाने के TADA मिले, इसकी तमा ना करना, जगह मैं देता हूँ। तैयार नहीं होते, हम तैयार हो जाएं। दर्से कुरान हफ्तावार दे लें तो आधा घंटा, रोजाना दें तो 15 से 20 मिनट, माहाना दें तो 1 घंटा, आम फाम अंदाज हो और हालात हाज़िरा पर इंतिबा को दर्से कुरान। मसलन मिसाल हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या है, इसको वाक़या को बयान करते हुए पुराना किस्सा बना करना बयान करना। इस कौम पर अज़ाब आया शावत परस्ती की वजह से। कहीं हम शावत परस्त तो नहीं, कहीं हम मोबाइल के ज़रिए, हाथ के ज़रिए, कहीं लड़कों लड़कियों पर नज़रबाजी करके हम शावत परस्त तो नहीं। इस पर हम अपना मुहासबा करें। कौम शुएब पर अज़ाब आया, हुकूकुल इबाद की पामाली, नाप तोल में गड़बड़, कहीं हम तो नहीं कर रहे, तनख्वाह पूरी लेते हैं, जिस इदारे में ड्यूटी पूरी नहीं करते। हमारे हज़रत सूफी साहब तो मिनट देखकर घंटे में आते थे, और अगर कोई कमी हो आखिर में वजीफा कटाते थे। हम में से किसने कितना कटाया, कब कटाया, कहाँ कटाया? हमें गिला है मदरसे के मोतमिम से, हमें गिला है मस्जिद की इंतजामिया से। हमने क्या किया? ये किनके लिए था? मेरे भाइयों, या तो शुरू में तय कर ले कि मुझे इस तरह की पाबंदियों से मेरी मजबूरी मुबर्रा किया जाए, वरना उसकी पाबंदी की जाए। ये अमानत है, हम ख़यानत कर रहे हैं। वैल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, ये सिर्फ दूसरे महकमों के लिए नहीं, हमारे लिए। कौम शुएब का किस्सा पढ़ाएं तो उसको अपने ऊपर इंतिबाक करें और फिर मुहासबा करें।
ऐसे इबलीस और हजरत आदम का किस्सा है तो वहाँ रुक जाएं। तो कुरान मजीद को हज़रत लोहरी फरमाया करते थे, यूं लोगों को पढ़ाओ, मैं तो कहा करता हूँ तलबा को यूं पढ़ाओ जैसे इस वक्त कुरान मजीद नाजिल हो रहा है। और मुझे एक हमेशा गिला रहा है, मैं कर रहा हूँ यहाँ भी गिला, क्या हमारे मदरसों के अंदर तौज़ी और शरह तज़ीब, शरह जामी, फन्नी किताबें चोटी के उस्ताद को दो और तर्जमा कुरान मजीद जेड़ा लल्लू पंजू पढ़ा दे। मैं कहा करता हूँ कुरान मजीद का तर्जमा वो आलिम पढ़ाए जिसमें दो क्वालिटी हों, एक उसके इस्तेदाद मजबूत हो, उसका मुताला गहरा हो, और दूसरा वो किरदार का गाजी हो। इंशाअल्लाह पारे ख़त्म बाद में होंगे। अवाम को पढ़ाए या तलबा को पढ़ाए, इनकलाब पहले आए। इरादा करते हैं इन 5 और 5वीं बात फरमाया अपने अकाबिर के तज़किरे करते रहना, अपने अकाबिर के, अपने बयानात में, अपने दर्स में। हम ऐसे नमक हराम होते जा रहे हैं, मैं सख्त लफ्ज़ कह रहा हूँ, क्या बोला, हमने जिनसे फैज़ लिया होता है और हम उनका नाम लेते भी शर्माते हैं कि कहीं हम छोटे ना हो जाएं। अपने शेख का, अपने बुजुर्गों का हज़रत फरमाने लगे, सरफराज खान सफदर, हमारे बुजुर्ग 1-2 नहीं है। कभी हज़रत रशीद गंगोई की बात करें, कभी हज़रत ननोतवी की बात करें, कभी हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन की बात करें, जामिया शफिया के बानी, कभी मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी की बात करें, कभी हज़रत शेख सूफी मोहम्मद सरवर की बात करें, कभी हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की बात करें। और कौम को पता होगा कि ये बड़ों वाले हैं, ये कटी पतंग नहीं है। अपने बुजुर्गों के क्या करते रहो, तज़किरे करते रहो। ये 5 काम आप मस्जिद में करेंगे, इंशाअल्लाह ये आलिम की जिम्मेदारी है, मसाजिद आबाद हो जाएंगी। याद रहेगा इंशाअल्लाह। 5 काम आपने और करने हैं। जब 5 काम हम मस्जिदों में और मदरसों में और करेंगे तो काफरों के मुआशरे की भी हम ज़रूरत बन जाएंगे। चे जाए कि हम मुसलमान मुल्क में और अपने इस्लामी मुल्क में ज़रूरत ना रहे। और हमें गिला होता है, मैं कई जगह पर जाता हूँ ना, अक्सर लोग क्या करें, हजरत यहाँ अक्सर बरेलवी हैं, हजरत जी यहाँ अक्सर दूसरे लोग हैं, आपने हैं ही कोई नहीं। और मैंने कहा काम करोगे तो सारे आपने होंगे। एक नबी भी ऐसा नहीं जो बने हुए माहौल में आया हो, हर पैगंबर बिगड़े हुए माहौल में आया। ये गिले छोड़ दो, ये अंदर का खोट है। 5 काम करेंगे, मुआशरे की आप जरूरत बन जाएंगे, हत्ता के काफिर मुआशरे की भी आप जरूरत है। काफिर मुल्क भी आपको नहीं निकलने देंगे। करेंगे कौन से काम? जो बाबुल वही में 3 नंबर हदीस में नबी पाक पर वही आई तो आप घबराए घबराए घर आए, ज़म्बिलूनी, तो माँ खतीजा ने तसल्ली दी, कल्ला मा युखज़ी कल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तामिलुल कल्ला व तक़रिज़ ज़ईफ़ व तुइनु अला नवाइबिल हक़। सिला रहमी करना और मुसीबत ज़दों के काम आना और दूसरों का बोझ उठाना, मदद करना। कोई थका टूटा हुआ है, रास्ते में जाते हमारे प्यारे नबी लोगों का बोझ उठा लेते थे। और मेहमान नवाजी करना, ये रिफ़ाए आमा के काम है, ये अखलाक के हसना का खुलासा है, ये हुकूकुल इबाद हैं। आप करोगे, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। हर मस्जिद मदरसे को इसका मरकज़ बनना चाहिए। अपनी बसातत के मुताबिक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हिजरत करते हुए जब निकल कर जाने लगे, मुशरकों का सरदार इब्नु तगनिया उसने हजरत को रोक लिया, कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। और यही 5 सिफात हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की गिनी। मुशरिक और काफिर मुआशरा हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को अपने मुआशरे में रोक रहा है, इन्हीं 5 सिफात की वजह से। और एक शागिर्द और एक मुरीद में अपने असातिज़ा की झलक भी होनी चाहिए। पहले उम्मत के शागिर्द और मुरीद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ थे और पूरे हुजूर के औसाफ की झलक ख्याल करेंगे, इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे। और आखिर में जाते जाते इमाम के औसाफ और क्या 10 बातें होगी। 10 बातें याद रखना। इमाम को अपना वक़ार में रहना, अपना लिबास अच्छा हो, हैयत अच्छी हो, खस्ता हाल ना हो। मौलाना यूसुफ खान साहब सुना रहे थे कि इमाम भागे भागे आया, मुसल्ले पे चढ़ गया, एक पजामा ऊपर है, दूसरा नीचे है, पाँव की एड़ी गीली है। पीछे मस्जिद का सदर था, मुसल्ले पे पाँव रखा, सदर की पेशानी वहाँ लगी। उसने कहा आप इस महीने के आखिर में फारिग। वो भागा भागा मेरे पास आया, अपनी परेशानी सुनाई। मैंने उसको कहा तुम गरीब हो अमीर हो, एक बास्केट रखो, उस कलर की जुराबें रखो, एक ही जोड़ा धोकर इस्त्री करके अपनी मस्जिद में रख लो, और जब इमाम बनकर जाओ ये जाओ। 10-15 दिन बाकी उसने अपनी हैयत को संवारा। मुझे आकर कहने लगा कि उसी इंतज़ामिया ने कहा अब आपकी छुट्टी नहीं, आपने इधर ही रहना।
अपनी हैयत को बेहतर रखना और मस्जिद में नमाज में टाइम से आना और पहले आए और आखिर में जाए। हज़रत मौलाना रशीद गंगोई देर से जाते मस्जिद से, हज़रत मौलाना कासिम नोती देर से जाते, लोग मिलने वाले इंतज़ार करते। हमने गुनहगार आंखों से देखा अपने हज़रत शेख सूफी साहब को आते पहले हैं और दुनिया जा चुकी होती है जाते बाद में। हम आते आखिर में हैं, जाते सबसे पहले। इधर सलाम उधर सलाम, इससे बातें उससे बातें इधर बातें, इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। अपने अल्लाह से बातें करें। अल्लाह से कॉल नंबर मिलाने के 3 कॉल नंबर हैं। कुरान की तिलावत 1, दुआ 2 और नमाज 3। अल्लाह की कॉल मिलाते चले जाएं, अपनी मोराल बढ़ाते चले जाएं, मुआशरे में छाते चले जाएं और इखलास को अपना ओढ़ना बिछौना बनाएं, इस्तेदाद को मजबूत बनाएं। मुदर्रिस हैं तब, इमाम हैं तब, कुरान की तिलावत अच्छे लहजे में करें, इस्तेदाद मजबूत। हमारे हज़रात फरमाते किताब ऐसी तैयार करके क्लासगाह में जाएं, किताब बंद कर दी जाए, आप पूरी तकरीर उंगलियों पे आप सुना सकें। हम उस वक्त हाशिए देख रहे होते हैं, चिट्टे लिखकर साथ ले जा रहे होते हैं, ये हमारी कमजोरी है। ऐसे फन पर अबूर हो, आज वो लोग खत्म होते चले जा रहे हैं। जहाँ जाएं हर एक आपको मांगे, आपको पीछे पीछे जगहों के लिए जी कोई जगह है कोई जगह है कोई जगह है, ये ना कहना पड़े। अल्लाह हामी नासिर हो। कटी पतंग की कोई मंजिल नहीं, पतंग जब कटती है गिरती है, जब तक पतंग की डोर किसी के हाथ में होती है वो चढ़ती है। अपनी ज़िंदगी की डोर अल्लाह वालों के हाथ में दें, अपने बुजुर्गों से राब्ते में रहें, इंशाअल्लाह गुमराहियों से भी बचेंगे, तरक्की भी होती चली जाएगी। हम शुक्रिया अदा करते हैं हज़रत नाज़िर साहब का, जो वक्तन फ़क्तन ये एक चलती फिरती हरकत का नाम है, जोहद मुसलसल का नाम है, हरफन मौला हैं। हम हमेशा मखियाना मिजाज रखते हैं, हर एक का ऐब ढूंढते हैं, हर एक। अरे ऐब ढूंढने पर चलोगे तो दुनिया में न बीवी से न बच्चों से न दोस्तों से कहीं गुजारा नहीं होगा। हम खूबियों पे नज़र रखें, इंशाल्लाह सब पर गुजारा होगा, तो कई खूबियाँ हमें मिल जाएंगी। ये हमें जोड़ते हैं और हमें मिल बैठ कर एक दूसरे से बातचीत करने का मौका देते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं। 1 मिनट ऊपर हुआ उसकी माफ़ी चाहते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।